आपण को मने थिबो जे जिहुदी माने निस्तार पर्व परे शस्य उत्सर्ग पर्व पालन करुथिले। सेमाने प्रथम फल नहीं उत्सर्ग करुथिले। ता प्रमाण करुथिला जे यहाँ परे अन्य समस्त फल आसुअछि। ताही एठारे कहा जाइछि प्रभु जीशुଙ୍କ मृत्युमान मध्यरु पुनरुत्थान ता प्रथम फल स्वरूप। तापरे आम माने पुनरुत्थित हेबा। प्रिय बंधु, आमे कौन प्रभु जीशुଙ୍କ क्रूसीय मृत्यु रे विश्वास करूछि कि तेबे अनंत काल तांको सहित स्वर्ग रे रहिबा। जीशुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछु। मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह रु आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुचंती, शिक्षा लाभ करूचंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुचंती, सेथिबे मु आनंदित। आपन निश्चय आम्मान सहित जोगाजोग करंतु। पत्र माध्यम रे किबा टेलीफोन माध्यम रे आपन को अनुभूति आम्मान को जणांतु। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा टेलीफोन नंबर रे आम सहित जोगाजोग करि परिबे। आमे प्रथम करंती 15 पर्व अध्ययन करूछु। एई पर्व रे पाउलो एपरि एक जीवन विषय रे कहउछंती जेपरि आम जीवन रे केबे दुख जंत्रणा रोग की कष्ट हबो नै। ताहला पुनरुत्थित जीवन। पाउलो एपरि एक जीवन विषय रे कहउछंती जे जीवन रे आमे आनंदमय समस्या विहीन जीवन काटि परिबा। आमे गत पाठ रे आलोचना करिथिलु जे ग्रीक संस्कृति रे पुनरुत्थान रे विश्वास करू नथिले। रोमियो माने मध्य पुनरुत्थान रे विश्वास करू नथिले। एपरि कि जिहुदी मानक मध्य रे साधुकी माने थिले, से माने मध्य पुनरुत्थान रे विश्वास करू नथिले, जहा असंभव परि मने हेउतिला। आपन को मने थिबो जिहुदी माने निस्तार पर्व परे शस्य उत्सर्ग पर्व पालन करुथिले। से माने प्रथम फल नहीं उत्सर्ग करुथिले। ता प्रमाण करुथिला जे यह प्रथम फल अन्य शस्य आसुअछि। ताई एठारे कुहा जाइछि प्रभु जीशु मृतमान मध्यरु प्रथम फल स्वरूप। तापरे आम माने पुनरुत्थित हेबा। यह निश्चित जे आमे जेते ख्रीष्ट रे थाई मरिबा आम माने उठिबा और पुनरुत्थित हेबा। पाउल एक महान सत्य प्रकाश करुछंती जे आदम को द्वारा मृत्यु प्रवेश कला, सेई परि ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा जीवन आसिला, आमने उद्धार पाइलु। प्रिय बंधु, आमे कौन जीशु ख्रीष्टଙ୍କ क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान रे विश्वास करूछु कि? जदि आमे प्रभु जीशुଙ୍କ मृत्यु और पुनरुत्थान रे विश्वास करू तेबे जीवन पाइबा, पुनरुत्थित हेबा। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। राजा धीरजन हे सनंदन तुम नाम पूजा पाऊ। राजा धीरजन हे सनंदन तुम नाम पूजा पाऊ। तुम्हें जे अनंत तुम्हें जे असीम, तुम्हें जे अनंत तुम्हें जे असीम
ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯୀଶୁ ହେ ମୁକ୍ତି ଦାତା, ଯୀଶୁ ହେ ଶକ୍ତି ଦାତା, ଯୀଶୁ ହେ ରାଜାଧିରାଜନ, ହେ ଈଶନନ୍ଦନ, ତୁମ ନାମ ପୂଜା ପାଉ। ଅବତରିଲ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ, ସାଧିଲ ସୀମ ପ୍ରେମ କୃଷରେ। ଅବତରିଲ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ, ସାଧିଲ ସୀମ ପ୍ରେମ କୃଷରେ। ରକ୍ତ ଝରାଇ, ବଳି ହେଲ ତୁମେ ରକ୍ତ ଝରାଇ, ଆମରି ପାପ ପାଇଁ ହେ ଆମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେ ଯୀଶୁ ହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବର 20 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 15 ପର୍ବର 20 ପଦରୁ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ମହାନ ଛବିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବାକୁ ଥିଲା। ତା ନହେଲେ ଏହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଘଟିଲା। ସେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଆସିଅଛନ୍ତି। 15 ପର୍ବର 21-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଜଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବା ଓ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ମିଳିତ ହେବେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଅକ୍ଷୟ ଗୌରବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ! ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ କରାଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଆଦମଙ୍କ ପରିବାରର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇ ସେହି ମଧ୍ୟାକାଶରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିବସ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓ ଏହାପରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି? ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଲୋପ କଲା ଉତ୍ତାରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ ଯୁଗାନ୍ତ କ'ଣ? ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି କିପରି ଘଟିବ? ଏହା ସମୟକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏକ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଓ ଏହାପରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୟତାନ ପୁନର୍ବାର କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଓ ତାହାପରେ ସେ ସେହି ନରକାଗ୍ନିରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ଓ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଆଉ ତାହା ହେବ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା। କେବଳ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେବ। ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ? ସେହି 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋପ କରିବା ପରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। 15 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ତଳେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ଶୟତାନ। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଲୋପ କରିବେ। ଏହାପରେ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ଆମେ ସେହି ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନଥିବ। ଏହାପରେ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇଅଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କଲେ ସେ ସେହି ସବୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 15 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ କରାଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ସେହି 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟି ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। କ'ଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦାକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରୁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଜଗତରେ ଯେପରି ନିଜକୁ ହଜେଇ ନ ଦେଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପାରିବୁ ବା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ, ସେହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ନେଇ, ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବର 29 ପଦରୁ 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ପୁନରୁତ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପଦ୍ଧତି। 15 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୃତମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ନ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ମୃତମାନେ ଆଦୌ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଚୟକରଣ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ସେହି ପରିଚୟକରଣ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ନ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ମୃତମାନେ ଆଦୌ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିଜିତ ବା ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ କି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରିଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ଥିଲେ। 15 ପର୍ବର 30 ଓ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଣ୍ଡରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ? ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ପ କରିଥାଏ ସେଥିର ଶପଥ କରି କହୁଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଅଛି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ମୂର୍ଖତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଉଲ ରୋମ୍ରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମୀୟ 6 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛି ଓ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ତାହା ମୂର୍ଖତାର ବିଷୟ। 15 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଲୋକାଚାର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଫିସରେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆସ ଆମେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁ, କାରଣ କାଲି ଆମମାନେ ମରିବା। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁକି ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ସିଂହମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିଜିତ। ମୁଁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପରିଚିତ ହେବା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ କେବଳ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସୀମିତ ନ ରଖୁ, ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଏପିକୁରୀୟମାନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁ, କାରଣ କାଲି ଆମମାନେ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ କରନ୍ତୁ। 15 ପର୍ବର 33 ଓ 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ, ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପାପ ନ କର, କାରଣ କାହାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ଏହି କଥା କହୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କିଛି କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। 15 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କହିବ, ମୃତମାନେ କିପରି ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି? କି ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି?
ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କିପରି ଓ କ'ଣ। କିପରି ଏକ ଶରୀର ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ଥିତ ହେବ ଓ ସେହିପରି ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସାଧୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବର 31-32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା କି ତୁମେମାନେ ପାଠ କରିନାହ? ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯିସାହାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବା ଏକା ପ୍ରକାରର। 15 ପର୍ବର 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ନିର୍ବୋଧ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ବୁଣ ତାହା ନ ମଲେ ସଜୀବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ କିପରିର ଉତ୍ତରରେ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ବିହନଟି ବୁଣାଯାଇଅଛି ତାହା ମରେ ଓ ସଜୀବ ହୁଏ। ସେହି ବିହନ ଅନେକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ, ଯାହାକି ସେହି ବିହନ ପରି ପୁରା ସମାନ ଜଣାପଡ଼େ। ମାତ୍ର ସେହି ଯେଉଁ ବିହନ ମଲା ଓ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ସେହି ଶସ୍ୟ ସେହି ମୃତ ବିହନ ପରି ନଥିଲା। ଏହା ସେହି ବିହନ ପରି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ଏକା ବିହନ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଏହା ଅସମ୍ଭବର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ। ଏହା ଆତ୍ମାର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଆପଣ ଅଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେହି ଶରୀରଟି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଧୂଳି ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୟ ଶରୀର। ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ମର ଶରୀର। ଏହା ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଧୂଳିରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ଆପଣ। ଆଜି ଆମେ କେତେଜଣ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ? ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ଏହି ଶରୀରର ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉ, ନୁହେଁ କି? ଏହି ଶରୀରରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ମାଖୁ ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ସଜୀବ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ଶରୀରର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀର। ଏହି ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବି। ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମୋ ଶରୀର କ'ଣ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଯୌବନର ଶକ୍ତି ମୋଠାରେ ନଥିବ, ସେହି ଯୌବନର ମାଂସ ମୋଠାରେ ନଥିବ, ସେହି ଯୌବନର ତେଜ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ। ସବୁକିଛି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ପାହାଚ ଦେଇ ମୋତେ ସେ ଅନନ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ପାହାଚ ନିକଟରେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ମିଳେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ନିଜସ୍ୱ, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ। ଆଜି ଆମେ କେତେଜଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କାହାକୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେହି ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଅନୁତାପ ଆସେ, ଅନୁଶୋଚନା ଆସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଟା କ'ଣ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉ,
ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ମାତ୍ର ପରମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୁଲିଯାଉ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର କ'ଣ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁଶୋଚନା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପରମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପାଉଲ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିଥିବା ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେପରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ସବୁଠାରୁ ମନୋହର ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା ପରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ଆମ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭରସା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆମମାନେ এই ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବୁ, ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଭରସା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଜଗତରେ ରହିବା ସମୟରେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ এই ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କିଏ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ? ଏ ଆଦମ, ବି ଯୋହନ, ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଡି ଦାଉଦ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति नयमी नायक और परिवार।